دھاندلی کے الزامات، بیانات اور دستاویزات میں کیا ہے، ثبوت کے طور پہ کیا ہے؟ ناظرین، دھاندلی ایک ملک گیر موضوع بن چکا ہے۔ عبرت ناک شکست سے دوچار جماعت اسلامی نے انتخابات کو جعلی قرار دیا ہے، جبکہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے استعفے اور سب سے بڑی بات ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ کر دیا، غداری کا مطالبہ جو ہے وہ غداری کا الزام لگا دیا۔ ناظرین، سینیٹر مشتاق نے دھاندلی کے ضمن میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے صوبائی نشست چھوڑنے اور پھر کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کی متنازع پریس کانفرنس کا بطور ثبوت انہوں نے حوالہ بھی دیا۔ سنیے ذرا۔ اب آپ نے اس حصے کو دوستو یاد رکھنا ہے۔ سینیٹر طاہر بزنجو نے دعویٰ کیا کہ پولیس بلوچستان میں 2 بڑی جماعتوں کی آشرباز سے ڈرگ لارڈ اور لینڈ گریبر یعنی قبضہ مافیا کو اسمبلی تک پہنچایا گیا۔ انہوں نے بھی چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر کے آئین شکنی کا مطالبہ چلانے کا مطالبہ کیا، غداری کا الزام لگا دیا۔ تحریک انصاف کے جو سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں اور ولید اقبال صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہی الزامات لگائے ہیں، بلکہ الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھائے اور کہا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ پری پول دھاندلی کیسے ہوئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب۔ سراج الحق صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سراج صاحب، یہ آپ نے جس کنکلوژن پہ جو پہنچے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب یا جماعت اسلامی کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، آپ نے وہ تمام تحقیق کر لی کہ اس سب کے ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہیں اور وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں؟ یہ کنکلوژن کیسے ڈرا کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بلوچستان کے لوگ، کراچی اور سندھ کے لوگ، پنجاب اور KPK کے لوگ، چاروں صوبوں کے لوگ، تمام سیاسی جماعتوں کے سوائے 1-2 کے علاوہ سب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور زبردست دھاندلی ہوئی ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، وقت تو سارا جانا ہے۔ ساری قوم یہی کہہ رہی ہے کہ ایک ایسا فراڈ ہوا ہے عوام کے ساتھ جس پر عوام ہی کے 47 ارب سے زیادہ روپیہ خرچ کیے گئے۔ تو عوام کا یہ مطالبہ درست ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہو، جس نے بھی دانستہ طور پر نادانستہ طور پر اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو آخر پاکستان میں اس کا کوئی سزا تو ہونا چاہیے۔ اب کوئی لمحہ تو ایسا ہو جہاں بریک ہو جائے کہ اب مزید صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ سب کے بعد اگر دھاندلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی بات، تو پھر آپ نے شکست کا ذمہ دار خود کو قرار دے کے استعفیٰ کیوں دے دیا تھا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ تو اب الیکشن کمشنر، آپ جانتے ہیں آپ کے راولپنڈی کے کمشنر نے اب اعتراف کیا کہ سب کچھ ہم نے کیا، لیکن میں تو جس دن 8 کو الیکشن ہوا اور 9 کو یہ ریزلٹ آنے شروع ہو گئے، اس لیے کہ باقی دنیا میں تو چند ہی گھنٹوں میں ریزلٹ کلیئر ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں 1 دن 2 دن 3 دن لیکن سراج صاحب، جو کمشنر صاحب ہیں انہوں نے تو چیف جسٹس کا الزام لگایا ہے۔ میری بات بھی سنیں بابا، میری بات بھی سنا کریں، آپ کو تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، پریشان نہ ہو، باری باری بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ میری بات سنیں، میں آپ کی بات سنوں گا، آپ دوست ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑی محنت کی، ہم نے کمپین چلایا، ہم نے 750 سے زیادہ کینڈیڈیٹ کیے، ہم نے ایک زبردست انقلابی منشور دیا۔ میں نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی جماعت کو وہاں تک نہیں پہنچا سکا جہاں مجھے مطلوب تھا، جو میرا گول، جو میرا مقصد، جو میرا ٹارگٹ تھا۔ اس لیے میں نے ذمہ داری اپنی جماعت پر آنے کے بجائے اپنی ذات پر لے لی۔ لیکن اب جیسا جیسا وقت گزرتا گیا تو خود ان لوگوں نے اعتراف کیا جو ایک شفاف الیکشن کے ذمہ دار تھے، اور یہاں تک کہا کہ میری ضمیر پر بوجھ ہے، مجھے پھانسی دی جائے، مجھے سزا دی جائے۔ اور اس ٹیم کے ایک حصے نے اپنی دوسرے حصے پر الزام لگایا کہ چیف الیکشن کمشنر بھی اس میں انوالو ہے، باقی لوگ انوالو ہے۔ تو جماعت اسلامی کا تو 10 فروری کو ہم نے پریس کانفرنس کی منصورہ میں، اور یہی مطالبہ کیا کہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے جس میں
सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान को भी लिया जाए, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी लिया जाए, सहाफ़ियों को भी लिया जाए, वकला को भी लिया जाए, एक्सपर्ट को भी लिया जाए। और यह है कि इतने नाकामी के बाद फिर इलेक्शन कमिश्नर का अखलाकी फर्ज है कि वो इस्तीफा भी दे दे, फारिग हो जाए, ताकि एक आज़ादाना तहकीकात के लिए रास्ता हमवार हो जाए। सही सही। अच्छा, अब इसराज साहब देखिए, इसको जरा इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डिस्कस करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज साहब ने, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा धांधली हुई है, धांधली वाली सीट हमें नहीं चाहिए, मैं इसको छोड़ता हूं। उसके बाद आपने इस्तीफा दिया, आपने कहा नहीं मैं जिम्मेदार हूं। एक दूसरा, ये अगर तो कमिश्नर साहब की बात को ही रेफरेंस आपने बनाया है तो उनका इल्जाम बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर है, ना कि चीफ इलेक्शन कमीशन पर। उन पर भी है लेकिन ज्यादा इल्जाम वो चीफ जस्टिस पे लगा रहे हैं। तो आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, आर्टिकल 6 का मुतालबा कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, क्योंकि लेकिन उनका इल्जाम तो जो है वो तो चीफ जस्टिस के ऊपर है। तो फिर वो आप उधर भी जाएंगे, उधर भी ये मुतालबा करेंगे आप? नहीं, आप उधर जाएं, ये तो आपका मुतालबा है। हमारा मुतालबा यही है कि एक आज़ाद तहकीकाती इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी हो, ताकि एक आज़ादाना माहौल में तहकीकात हो सके। इसलिए कि अगर वो उस कुर्सी पर बैठा है तो आप कैसे तहकीकात कर सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर कौम का इतना बड़ा पैसा खर्च किया गया, इतना बड़ा वक़्त ज़ाया किया गया, इतना एक्सरसाइज और इतनी मुहिम चलाई गई और उसके बावजूद नताइज पहले से तयशुदा थे, तो आखिर कौम के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया गया? हम तो यही चाहते हैं। नहीं सिराज साहब, ये मेरा मुतालबा कतई नहीं है। मेरा आपसे सवाल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी का इल्ज़ाम है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया बाद में, तो उनके इल्ज़ाम को रेफरेंस बनाते हुए फिर तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी ना। आप आर्टिकल 6 का मुतालबा कर रहे हैं, ये बहुत संगीन बात है। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुतालबा कर रहे हैं, ये मुतालबा आप कहीं और भी करेंगे? ये सवाल है मेरा। नहीं, अगर आपका सवाल यह है कि क्या आप चीफ जस्टिस के लिए भी आर्टिकल 6 का मुतालबा कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि नहीं। उनसे मेरा मुतालबा यही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि चूंकि सारी कौम चीख रही है, रो रही है, फरियाद कर रही है, तो फरियाद सुनने के लिए कोई जगह तो है, जो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या वो एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला करेंगे? अगर वो ये फैसला कर लेता है तो मैं समझता हूं कि हमारे अदालत ने कौम की बात सुन ली। अगर वो इसको नहीं करता है तो हम यही समझेंगे कि सारे दरवाजे आवाम के लिए बंद हैं। जहां अदालतों के दरवाजे बंद हो जाएं, वहां फिर क्या होता है? वहां अनारकी, वहां फसाद, वहां एक दूसरे के हाथों में फिर डंडे आते हैं। अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में भी वो खाना जंगी हो। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि एक जमहूरी मुल्क की रवायात के मुताबिक एक आज़ादाना तहकीकाती कमीशन बनने का वक़्त आया है, और उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा इसलिए दे ताकि आज़ादाना तहकीकाती जो एक्सरसाइज है ये एक अच्छे माहौल में मुकम्मल हो। ठीक। अच्छा सिराज साहब, ये हम हुकूमत साजी पे बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ क्या मामला हुआ? शिकायत तो सुना है कि आपको उनसे थी कि उन्होंने एक जगह आपसे बात की और कहीं और भी बात कर ली, फिर कहीं और भी बात कर ली। शिकायत थी क्या तहरीक इंसाफ से आपको? नहीं, शिकायत की बात नहीं है, न उनको हमसे शिकायत, न हमें उनसे शिकायत। मसला यही था कि उनकी वफूद आए और पहले मरहले में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जमात इस्लामी की पार्लिमानी जो पोजीशन है वो उसमें हम दाखिल हो जाएं और जमात के प्लेटफार्म पर हम आ जाए। लेकिन फिर उनकी तरफ से यह मौक़िफ़ आया कि नहीं, हम मरकज़ में किसी और के साथ करेंगे और सूबे में किसी और के साथ करेंगे। तो उनकी पहली तजवीज़ पर हमने अपनी पार्टी में मुशावरत की और फिर एक कमेटी बनाई लियाकत बलोच साहब की सरबराही में। लेकिन उनके साथ मुलाकात हुई भी, अगले मरहले उन्होंने ये नई तजवीज़ लाई